Hello, my dear SSLC students. Welcome to Happy Learning YouTube channel again. So, in this video, we are going to discuss SSLC Model Question Paper 3 English Grammar Points. So, question number 17. Okay, we will discuss and you may watch previous videos of Model Question Paper answers and state level preparatory 3 question papers analysis. So, let's dive in. Question paper number 3. So this is the first MCQs. Four alternatives are given each of the following questions. ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ. So we should find out the infinitive here. Fruit seller, ma'am, which fruit do you want to buy? Customer, do you have grapes? Fruit seller, yes ma'am. How much do you want? Customer, 1 kg please. So the conversation between fruit seller and customer, we have to find out the infinitive here. So options are do, want, to buy, have. It's very easy. To buy. To plus V1. Present tense verb. To buy is the answer. Second, add a question tag to the following statement. ಈ ಒಂದು statement ಗೆ question tag ಅನ್ನು add ಮಾಡಿ. He reached the home safely. This sentence is in the past tense. He subject reached verb. When we divide the word reached, did plus reach is the V1. Did, we should begin the question tag with did. So this sentence is in the affirmative form, andre positive sentence agide. So negative question tag ಮಾಡಬೇಕು. Did, didn't, again subject, didn't he? Okay, this is the correct answer. Next question number 3. Read the following conversation and identify the language function of the underlined sentence. So ಈ sentence ನ language function ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. It's very easy question. Advik, hello sir, can I give you a lift? Jagannath, not at all. I have booked a taxi. Thanks for your concern. This is the underlined sentence here. Seeking help, offering help, making request, and giving directions. So this is the answer. Offering help. He is offering help. Can I give you a lift? Read the following conversation and complete the sentence with proper if clause. So if clause ಅನ್ನು ಹಾಕಿ if clause ಅನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸುರೇಶ್, where did you go yesterday? Prakash, I went to visit a zoo. Suresh, if you had informed me, I dash come. ಸೊ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ನೀನು ನನಗೆ ಕರೆದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್, ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಡೂ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್. MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಓವರ್. Next, 1 marks questions. 12 questions are here. Read the following sentence and identify the parts of speech of the underlined word. ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಆಗಿರೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 8 parts of speech in English. ಸೊ ಸ್ವಾಮಿ slept beside granny. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, slept verb, beside and granny. Granny is also a noun. So preposition always precedes noun or pronoun. Sentence ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ noun ಅಥವಾ pronoun ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. Fill the blank with the appropriate preposition. Preposition ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ preposition ಮತ್ತೆ preposition ಡಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. Preposition is correct. Okay, next. She studied dash 3 hours continuously. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ she studied dash 3 hours ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಓದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತೇಳಿ. ಶಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಫಾರ್ 3 hours ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ ವಿತ್ ದ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಲಿ. ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಬಂದಿದೆ. ದ ಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಜನರಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್. ಅವನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನೂ ಹೌದು, ಉದಾರಿನೂ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಂಬೈನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೋ ದಟ್ ನಾನ್. ಸೋ ದಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಜಾಯಿನ್ ಟು ದೀಸ್ 2 sentences. ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೇಟ್, 1 sentence, ಅಂಡ್ ಶಿ ಕೆನಾಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. 2 sentence ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ. ಶಿ ಇಸ್ ಸೋ ಲೇಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೋ ಹಾಕಿ ಸೊ ಬರ್ದೇ ಬಿಡೋಣ. ದಟ್, ಸೊ ಮತ್ತೆ ದಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್
she cannot attend the function. ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ಹಾಗಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಶಿ ಈಸ್ ಸೋ ಲೇಟ್ ದಟ್, ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಮೂವ್ ದ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಶಿ ಕೆನಾಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ವಾಚ್ ಆಸ್ ಅ ವರ್ಬ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ವಾಚನ್ನು ವರ್ಬ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಐ ವಾಚ್ ಎ ಗುಡ್ ಮೂವಿ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐ ವಾಚ್ಡ್ ಎ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಚನ್ನು ಬಳಸಿ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ ವಿತ್ ದ ಸೂಟಬಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕು. ಶಿ ಬಾಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಫ್ ಎಂ ರೇಡಿಯೋ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯನ್ ಅನ್ನು ಓವೆಲ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯನ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಎ ಅಥವಾ ದ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಎಂ ರೇಡಿಯೋ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಓವೆಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಎ ಎಫ್ ಎಂ ರೇಡಿಯೋ ಅಂತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಎಫ್ ಎಂ ರೇಡಿಯೋ, ಎಫ್ ಎಫ್ ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ. ಓವೆಲ್ ಲೆಟರ್ ಬರದೇ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಬರಬೇಕು. ಶಿ ಬಾಟ್ ಆನ್ ಎಫ್ ಎಂ ರೇಡಿಯೋ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆನ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರಹ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಆನ್ಸರ್, ಅದೊಂದು ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತಿದೆ, ಸೊ ಓವೆಲ್ ಲೆಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ್ಯನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ರಾಂಗ್. ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಿದೆ, ಯು. ಸೊ ಇದೊಂದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 11, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ ವಿತ್ ದ ಸೂಟಬಲ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಈ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಸಬ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, 8 ವರ್ಬ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮ್, ಈಸ್, ಆರ್, ವಾಸ್, ವರ್, ಬೀಯಿಂಗ್, ಬಿ, ಬೀನ್ ಅಂತೇಳಿ 8 ಇರ್ತವೆ. ನೋಡೋಣ. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ 11 ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಐ ಸಾ, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ವರ್ಬ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, V2. ಐ ಸಾ ದಟ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸೊ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದೆ ರೈತರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಜವನ್ನು ನೆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವರ್, ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರೆ ವಾಸ್ ತಗೋಬೋದಿತ್ತು. ಐ ಸಾ ದಟ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವರ್ ಸೊ. ಸೊ ಬಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವರ್ ಸೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಚೇಂಜ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಸಸ್ ಇಂದ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಎ ಕಾರ್. ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಇದನ್ನ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸಿಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಆರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್, ಎ ಕಾರ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ನೋಡೋಣ, ಎ ಕಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಬರಬೇಕು. ಎ ಕಾರ್, ಸೊ ಕಾರ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದೆ, ದೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ನ ಹಿಂದಿನ ನೌನಿಗೆ ನಾವು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಎ ಕಾರ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಈಸ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಈಸ್. ಸೊ ಎ ಕಾರ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೂತ್ರವನ್ನ. ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ING, ಸೊ V1 ಪ್ಲಸ್ ING ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ING ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಬಲ್ಲಿ 8 ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇರ್ತವೆ, ಬಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ 8 ಸಬ್ ವರ್ಬ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆಮ್, ಈಸ್, ಆರ್, ವಾಸ್, ವರ್, ಬಿ, ಬೀಯಿಂಗ್, ಬೀನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಸ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಬಿ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಅನ್ನ ಹಾಕೋಣ ನೋಡಿ. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ 8 ಸಬ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ING ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದಾಗ ಈ ING ನ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ PP ಬರಬೇಕು, ಮೇನ್ ವರ್ಬಿನ PP. ಪರ್ಚೇಸಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್, ಪರ್ಚೇಸ್, ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್, ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್, ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಬೈ, ದೇ ಇದ್ದು ದೆಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೂತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ. ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಎ ಕಾರ್, ಎ ಕಾರ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದೆಮ್. ಸೊ ಈಸಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, read the following conversation and change the underlined sentence into indirect speech. Indirect speech, reported speech ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. Amok, mom, I have got the hall ticket today. Mother, good. How is your preparation for the examination? Mother asked her son.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಆರ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಎನ್ಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆರ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಏನು ಬರೆದ್ರು ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಎನ್ಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಈಸಿ ಇದೆ, ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಬರೋಣ. ಮದರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹರ್ ಸನ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಹೌ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಕೊನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡ ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹೌ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಗನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಮಮ್ಮೋಗ್ ಹೌ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹುಡುಗ, ಹುಡುಗಿ ಆದ್ರೆ ಮಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಹರ್ ಬರೋದು. ಹೌ ಹಿಸ್, ಯುವರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಹೌ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಾಸ್. ಸೊ ರಿಮೂವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ದ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅವನು ಅವ್ರಮ್ಮ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಮದರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಥವಾ ಎನ್ಕ್ವೈರ್ಡ್ ಹರ್ ಸನ್ ಹೌ ಹಿಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಯುವರ್ ಇದು ಹಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಹೌ ಹಿಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಇರೋದು ಕೊನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ವಾಸ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 14, ಚೇಂಜ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ದೇರ್ ಆರ್ 3 types of degrees, 3 degrees: positive degree, comparative degree and superlative degree. So Ooty is cooler than any other place in India. Then ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ, ನಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದು ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಸ್ ದ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಕೂಲ್, ಕೂಲರ್, ದ ಕೂಲೆಸ್ಟ್. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಊಟಿ ಇಸ್ ದ ಕೂಲೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆದರೆ ನೋ ಅದರ್ ಇಂದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಕೂಲ್ ಆಸ್ ಊಟಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಊಟಿ ಈಸ್ ಕೂಲರ್ ದೆನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೇಳಿದರೆ, ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಊಟಿ ಇಸ್ ದ ಕೂಲೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ನೋ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಕೂಲ್ ಆಸ್ ಊಟಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇದು ಈಸಿ. 3 ಇದೆ, 3 ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಗ್ರಾಮರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಚೂಸ್ 1 word syllable. ಸೊ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ತುಂಬಾ 1 or 2 syllable ಕೇಳ್ತಾರೆ. syllable means a unit of pronunciation. syllable only 1 vowel sound. ಸೊ ನೋಡೋಣ. ಟೇಬಲ್, ಟೇಬಲ್ 2 syllable ಇದೆ. ಲಿಟಲ್, ಸೊ 2 syllable ಇದೆ. ಪ್ಲಾನ್, ಪ್ಲಾನ್ 1 syllable ಇದೆ. ಕಿಲೋ, ಕಿಲೋ 2 syllable ಇದೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ 1 syllable ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪ್ಲಾನ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 16, fill in the blank with the appropriate form of the word given in brackets. It's very easy question. Noun or verb ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ the scientists get rewards from their dash. The scientists get rewards from their discover. Discover ಅಂದ್ರೆ verb ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಗಬೇಕು. noun form ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕವರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. The following sentence has 2 errors. Edit the sentence and rewrite ಮಾಡಬೇಕು in the answer booklet. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಬರಿಬೇಕು. ನೋಡೋಣ. ಇಟ್ ಟುಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಿಂಟರ್ ಟು ಬೈ ದ ಟ್ರೀಸ್. ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಆಫ್ ರಿಯನ್ ಮೀಡಿಯಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 17 ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಪ್ರೋಸ್ಗಳನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಟುಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಿಂಟರ್ ಟು ಬೈ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ from the descendants Anselmo in the valley of Rio Medio. ಸೊ ನೋಡೋಣ. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಟುಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಿಂಟರ್ ಟು ಬೈ ದ ಟ್ರೀಸ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಅಡ್ವರ್ಬಿಯಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸು. ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಸೆಂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಡಿಸೆಂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಎ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಡಿಸೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Descendants of Don Anselmo in the valley of Rio Medio. So this is the end of this video, and then I wish all the best. See
more grammar videos on our YouTube channel, and I best of luck for your exam. Okay, once again, happy learning. Thank you.